जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं रमेश कलेर लैके आ रहा हाँ कौम की सोच आज़ाद टीवी राही। तो आओ सतगुरु दास महाराज का ओट आसरा लैके प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ। साडा मकसद किसी दी भावना को ठेस पहुँचाना नहीं, साडा मकसद है समाज में हो रही गतिविधियों को तुहाडे तक पहुँचाना। तो अज की गल असीं भारत देश की गल करांगे, जिस दे विच साडी एक बेटी ने एक भारत देश का नाम ही उच्चा नहीं किया, सारे संसार दे विच उस समाज का भी नाम उच्चा किया है। उसका नाम हिमा दास है। आओ उसकी पहले एक न्यूज़ सुनते हैं, उस तो बाद असीं उसके उत्ते गल करांगे और भारत देश तो आए हुए मेहमान जो साडे नाल हन उन्हां नाल तुहाडी इंट्रोडक्शन करावांगे जी। जय गुरुदेव, जय भीम। आज़ाद टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं रूप लेके हाजिर हाँ जी खास खबर। दलित समाज नाल संबंध रखने वाली हिमा दास ने महज 15 दिनों च 5 गोल्ड मैडल जित के पूरी दुनिया च अपने समाज के नाल भारत देश का भी नाम रोशन किया। कहते ने इकल्ले सुपने बीजण नाल फल नहीं मिलते, इस दियां जड़ां विच मेहनत दा पसीना भी पाउणा पैंदा है। अजिहा ही कुछ कर दिखाया है असम के एक दलित परिवार की फराटा दौड़ाक हिमा दास ने, जिसने भारत देश की झोली विच महज 20 दिनों विच ही 5 गोल्ड मैडल पाए। फराटा दौड़ाक हिमा दास ने विश्व भर विच भारत देश का नाम रोशन कर दिता है। ਤੁਹਾਨੂੰ दस दईए कि बीते दिन हिमा दास ने इस महीने का 5वां गोल्ड मैडल जीत इतिहास रच दिता। हिमा दास ने 400 मीटर की दौड़ 5.09 सैकंड च पूरा कर पहला स्थान हासिल किया। इस तो पहला हिमा ने पोलैंड विच 2 जुलाई नूं अपना पहला सोन तगमा जीत इत्थे ही 7 जुलाई नूं दूजा तगमा जितया। फिर उसने 13 जुलाई नूं तीजा ते 17 जुलाई नूं चौथा तगमा जितया। ਤੁਹਾਨੂੰ दस दईए कि बीते साल जुलाई च ही हिमा ने IAAF विश्व अंडर 20 एथलैटिक्स चैंपीयनशिप विच 400 मीटर दौड़ मुकाबले विच पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मैडल जितया, जिस तो बाद हिमा दास ने कदे हार नहीं मन्नी ਅਤੇ शानदार प्रदर्शन जारी रखिया। ਅਸੀਂ भी सारे आस करते हाँ ते प्रार्थना करते हाँ कि भविख च भी हिमा दास इसे तरह भारत ਲਈ ਜਿੱਤ हासिल कर सोन तगमे भारत देश की झोली पाउंदी रहे। आजाद टीवी के चेयरमैन श्री रमेश कलेर, यूरोप चेयरमैन श्री कश्मीरी लाल बसन इटली ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਟੋਨੀ ਬੰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 골ਡਨ ਗਰਲ ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ एक न्यूज़ सुनी है। तो इस तरह साढ़े कोल जो मेहमान भारत देश की धरती तो आए हैं, असी उन्होंने वाल चलते हैं। साढ़े कोल डॉक्टर कौशल पनवार जी जो दिल्ली यूनीवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफैसर का जॉब के उत्ते काम करते हैं, जिन्होंने मेरा ख्याल कि तुसी हरेक मीडिया के देखते होवोगे, जिन्हों के नाँ के नाल ही पता चल जाता है कि जो डॉक्टर पनवार कहा जाता है तो वह किस कौम के नाल किस समाज के नाल लिंक रखते होणगे। उन्हों का जिहड़ी देन है साडे समाज के लिए, दुनिया के कोने कोने में किसी भी किसी भी यूनीवर्सिटी का तुसीं वड्डी यूनीवर्सिटी का नाम ले लो, जिस तरह के हार्वर्ड ला लो, अमरीका की ले लो, जां कनेडा की ला लो, जां पेरिस ले लो, जां लंडन की ले लो, ये जिहड़ियां यूनीवर्सिटियां सारियां दे विच ही उन्होंने अपने भाषण दिते हैं। वो अज कल साडे स्टूडियो के कांची आज़ाद टीवी के स्टूडियो के आ चुके हैं। असीं उन्होंने जी आया वेलकम करते हैं। कौशल जी तुहानूं जी आया वेलकम करते हैं आज़ाद टीवी वालों जी। तो तुसी नाल ही मेरे बड़े वीर मेरे रविंदर चौहान जी, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी। धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। तो कौशल जी पहला सवाल मेरा है कि तुसी अज इंग्लैंड की धरती पर आए हो, की रीजन है कि तुसी इंग्लैंड के विच अज आए? कि एक अपना फैमिली ट्रिप है या समाज प्रति ट्रिप है? अपनी बात करने से पहले मैं आज़ाद टीवी के चेयरपर्सन रमेश कलेर जी और रविंदर चौहान जी को बधाई देती हूँ। और आप सब खासकर आज़ाद टीवी के चेयरमैन रमेश कलेर जी को दुनिया में जाना जाता है। उनके काम को देखते हुए भारत का हर एक बच्चा जानता है, ना सिर्फ भारत बल्कि कोई भी विश्व का ऐसा देश नहीं जिसको आपको नहीं जानते हूँ। मैं आपके दर्शकों को और आप दोनों को ही जय भीम बोलती हूँ, जय भारत बोलती हूँ। मैं यहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आई थी। मेरा प्रेजेंटेशन था यूनिवर्सिटी में कैंपस के अंदर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर न्यूहैम कॉलेज में, जहाँ पे मुझे बोलना मैंने बोला जहाँ पे आचार्य मनु धर्मशास्त्र और हिंदू कोड बिल, जो हिंदू कोड बिल में जो महिलाओं को जो प्रावधान दिए गए, न सिर्फ भारत की दलित महिलाएं बल्कि भारत की हर एक वो महिला, चाहे वो किसी भी तबके की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उनको जो अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक पेटेंट के रूप में दिए,
जिसमें भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो उनको डिनाई नहीं कर सकता, जो उनको क्लेम नहीं कर सकता। और जो हमारे धर्मशास्त्रों में भारत की जो राजनीति, भारत की जो सामाजिक स्थिति है, महिलाओं की क्या भूमिका है धर्मशास्त्रों में, इन दोनों का कंपैरिजन स्टडी मैंने किया है इसके ऊपर। और मैंने साथ ही साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये मांग भी की थी कि जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। मेरा एक अपना सुझाव था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैंपस में बोलते हुए कि ऐसे ही भारत की महिलाओं के लिए क्यों ना फीमेल न्यू पॉलिसी बनाई जाए। और जो कंपैरिजन जो मैंने किया धर्मशास्त्र और हिंदू कोड बिल का, नो डाउट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरीके से हम महिलाओं को सुरक्षित किया, न सिर्फ सांस्कृतिक अधिकारों से, राजनीतिक अधिकारों से, सामाजिक अधिकारों से, बल्कि राजनीति जो हर एक बदलाव के लिए एक बुनियाद, एक तरह से बुनियाद की तरह देखी जाती है। एमपी बन सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कमेटीज़, प्रधानमंत्री तक पहुंचती हैं महिलाएं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसी सवाल को रखा था और मैं इंग्लैंड में दूसरा मेरा ट्रिप है, तब मैं इंपीरियल कॉलेज लंदन में थी और अब की बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आई हूँ। तो मैं आज़ाद टीवी के दर्शकों को और आप चेयरपर्सन को और चेयरमैन को आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। जी कौशल जी, इस दे ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਦੀ जी ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, क्योंकि उन्होंने 5 नहीं 6 गोल्ड मेडल जीत जी, चुके जी, हैं, जी। क्योंकि न्यूज़ एक दिन पहले बन चुकी है जी, जी। तो उन्होंने 6 है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखिए, हिमा दास के ऊपर मतलब जितना भी गर्व किया जाए, क्योंकि मैं भारत से हूँ, भारत की बेटी हूँ, और हिमा दास तो बिल्कुल यंग लड़की है। उसने लगातार मतलब पोलैंड में जो गेम चल रहा है, जो खेल आयोजित किए गए हैं, वहाँ पर उसने लगातार 6 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया का ही अपना एक इतिहास है। जहाँ भारत के व्यक्ति जिन्होंने मतलब एक तरह से रिकॉर्ड बनाया हुआ था, उनके रिकॉर्ड को हिमा दास ने, जो हमारे जो दलित समाज से आती है, जो आदिवासी समाज की महिला है, आसाम से जो हमारी जो लड़की है, वो उसने जितने भी पिछले रिकॉर्ड थे वो इतिहास बना है, एक पूरा मतलब स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में भी, कि उन्होंने पूरी उस परंपरा को ही तोड़ दिया। कहाँ हम आज मिल्खा सिंह को एक तरह से उड़न खटोलने के नाम से जानते थे, आज हिमा दास ने उसको रिप्लेस कर दिया। और ये हमारे लिए न सिर्फ गर्व की अनुभूति है, बल्कि एक नया मुकाम जो लड़कियां जो आज हमारी जो यंग हैं, उन लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस हिमा दास ने दिया है, जो अपने आप में ही एक इतिहास बनाया है। हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां, हमारी यंग जो लड़कियां जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो अलग अलग तरह के फील्ड में जो काम कर रही हैं, इतनी समस्याओं के बावजूद भी एक तरफ लड़कियों को खासकर जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ घूंघट में रहना पड़ता है, जहाँ पूरे कपड़े पहन के रखने पड़ते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि पोलैंड में जहाँ धुरंधर लड़कियाँ भी रही होंगी, उनको सबको पीछे पछाड़ते हुए उस लड़की ने अभावों में जीते हुए भी हमारे यहाँ एकदम मतलब मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारा पितृ प्रधान समाज है। यहाँ आज भी पुरुष को ज़्यादा महत्ता दी जाती है, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बैंक्स हो, जितने भी जीवन के जो नए आयाम हमारे बीच में, इवन दलितों में भी, माफ़ कीजिएगा मैं बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, हमारे दलितों में भी जो महिलाओं को 2M दर्जे का जो एक तरह से दर्जा दिया जाता है, उसने सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है। और मेरे पास तो शब्द नहीं है हिमा दास के लिए। अगर कोई हिमा दास हो तो जितनी हिमा दास अब आगे बनेंगी, वो अपने आप में ही भारत का नाम एक अलग तरह से बुलंदी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चंद्रयान से कम नहीं है जो अभी हमारे भारत ने छोड़ा है। जी धन्यवाद जी, थैंक यू। तो चौहान जी, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਜੋ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਟਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ TV ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਮਾ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ੂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤਰਸਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਐਡੀਦਾਸ ਦੇ ਬੂਟ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਬਸ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿ ਛੇੜੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ TV ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, कैरी ऑन एक विधान असी एक जी साड़ी बुलंदी है कामयाबी उत्थे पहुँच जावा। मैं सिर्फ एक लाइन इसमें जोड़ना चाह रही हूँ कि भारत की जनता को या हमारे जो हमारा समाज है, दलित समाज है, जो उनको ये समझने की बहुत अच्छी तरह ज़रूरत है हिमा दास के एग्जाम्पल के देखते हुए कि जब जब अवसर दिया जाएगा हमारा दलित समाज वो दलित समाज नहीं है जब एकलव्य का अंगूठा काट दिया। वेरी गुड आज हमारा जब जब भी अवसर दिया गया है, चाहे वो टीना डाबी रही हो, IAS में टॉपर रही हो, 12वीं क्लास में टॉप करने की महिलाएं हमारी आगे रही हैं, हमारी जितनी लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं वो अपने आप में एक इतिहास है। मैं कहना बस इतना ही चाह रही हूँ कि जब जब हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को, हमारे दलित समाज के लोगों को जब जब अवसर दिया उन्होंने साबित किया है। आप देखिए एक तरफ मैं भी गल करना चाहता तानू पता कि सॉरी हेलो जगदेव जी क्लियर जी। हाँ जी वीर जी कौन ते कित्थों बोल रहे जी? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ वीर जी कौन ते कित्थों? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। वीर जी कौन ते कित्थों बोल रहे हो? ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ। हाँ जी हरबंस जी मिड्डा जी हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जी करनी भी बनती है साडा हक है। बहुत ही अच्छी गल है और बड़ा खुशी का मौका है कि गर्व वाली गल है कि साडी कम्युनिटी ਵਿੱਚ लड़की ने जी 6 ਮੈਡਲ गोल्ड ਮੈਡਲ ਲਏ ਆ। जी मैं एक गल जरूर कहनी चाहूँगा हाँ जी कि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जी और प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्होंने बधाई दी है जी और वो तो वादा लिया कि वो गांव इस तरह ही काम करती रहेगी। जी दूजी गल है कि मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। पनवार कौशल पनवार जी डॉक्टर कौशल पनवार यूनिवर्सिटी चो डिग्री कॉलेज तो लेक्चर वगैरह ਹਾਂਜੀ। कभी इनवाइट ਹੁੰਦੇ ਆ। जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जी ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। थैंक यू थैंक यू जी। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ 3 ਅਗਸਤ 2019 ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੀਆ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ TV ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਰਵੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਉਹ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਅਗਸਤ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਮੇਸ਼ ਲੱਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੋਨੀ ਬੰਗੜ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜੋ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੰਪਲਾ ਜਰਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਪਲਾ ਜੀ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਮਾ ਦਾਸ ਨੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸੋਹਣ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 0203630610 ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, इंटेलेक्चुअल तौर पे हीरो किया जाता है, उसके साथ आपने आमिर खान इंटरव्यू ਦਿੱਤੀ ਸੀ। जी। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਝਲਕਦੇ ਦਿਸਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जब कास्ट के सवाल पे बात की थी, जी। आमिर खान का स्पेशल एपिसोड आता था स्टार प्लस पे, जी। उसी के तहत सॉरी एक नाम नहीं सीरीज। लेना किसी चैनल का प्लीज। सॉरी कैरी ऑन। ओके। सॉरी कैरी ऑन। उसमें आमिर खान के साथ जब हम लोग इंटरव्यू में थे तो वहाँ हमने बात की थी कास्ट की। जी। उसका प्रभाव आज हमें दिखाई देता है। जी। आज हम जो हमारे मतलब जो समाज है, जो हमारा जो तबका है, उसमें जो दलित के सवाल को एड्रेस किया गया पूरे भारत में, वो एक अपने आप में एक अचीवमेंट रही। दूसरी जो अचीवमेंट रही वो ये हम लोगों की कि आज जो जिस तरीके से मैनुअल स्क्वेंजिंग जो चलती आ रही थी, हालांकि पहले निर्मल भारत अभियान चला, उसके बाद फिर अब स्वच्छ भारत अभियान है, लेकिन जो पॉजिटिव जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि जो मेन हॉल में जो हमारे जो लोग जो मारे जा रहे थे या मर रहे थे, जो लगातार एक तरह से मर्डर था उनका, अब कम से कम टेक्निकल मशीन उसके लिए लाई गई है। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस इंटरव्यू का एक प्रभाव सोसाइटी पे आज भी दिखाई देता है। हमारी सत्ता में बैठे हुए लोग। हाँ प्लीज। हेलो जगदेव जी। हेलो हेलो जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। हाँ जी ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। हाँ जी की कहना चाहते हो इटली वाले हो? हाँ जी जय गुरुदेव जी। कौशल जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ हाँ जी। ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੰਡਨ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਤੇ ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਬੇਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੋ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ। ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 6 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤਾ, ਬਟ ਉਸ ਬੇਟੀ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਨੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੌਸ਼ਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ Thank you ਜੀ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ Thank you ਜੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਸਨ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ संस्कृत ही विषय क्यों चुनिया? देखिए ये सवाल बहुत मेरे लिए इमोशनल है, भावना वाला है बहुत, और इसका सवाल का जवाब देना मुझे बड़ा मुश्किल होता है इसके ऊपर बात करना जी। नेट चल मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो समाज की जो एक तत्कालीन समाज की जो परिस्थितियाँ थी या जिस तरीके से बुनकर थी समाज की जी। उस समाज का एक हिस्सा एक तरह से कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज से अछूता था। ये न सिर्फ दलित के संबंध में बल्कि पूरी की पूरी स्त्री जाति के संबंध में भी था। तो उसको हमने एक तरह से ब्रेक किया है। उसको ब्रेक का कारण ये है कि आज हमारी महिलाएं और खासकर मैंने खुद इसमें डॉक्टरेट हासिल की, PhD किया और खासकर इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने PhD किया। तो हम लोग एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जैसे ही हमें शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार के तहत एक तरह से देखा जाता है, उसके तहत हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो का नारा ना दिया होता और मेरे चाचा के अंदर ये लगन ना पैदा होती तो आज मैं कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, तमाम दुनिया भर की कौशल जी गल पे मैं इंटरप्ट करूंगा कि कॉल ले लें। हाँ प्लीज। हेलो जयकदेव जी। हेलो 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 जयकदेव। हाँ जगदीश कलेश साहब, मैं मिटा बोल रहे हैं। हाँ जी मिटा जी, हाँ जी दोबारा आए हैं। अच्छा हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ। देखो एक कौशल जी सवेरे ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ नहीं नहीं मिटा जी सवेरे इन्हों 9 बजे की फ्लाइट आ इंडिया की। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। चलो देखते हैं बाद च प्रोग्राम तो बाद देखते हैं। थैंक यू जी, ਬੇਟਾ ਅੱਜ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मिटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹਰਬੰਸ ਮਿੱਟਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ। थैंक यू सो मच। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ PhD ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ शॉर्टकट। हाँ जी, बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि हमने उसको ब्रेक किया है। देखिए समय के साथ साथ स्थितियाँ बदलती हैं जी। मैंने अभी हिमा दास का एग्जाम्पल लेते हुए कहा था कि अवसर जब मिलता है तो हमारी लड़कियाँ, हमारा पूरा समाज, चाहे वो SC का समाज हो, ST का हो या बहुजन समाज हो, वो उसने अपनी काबिलियत को आगे अपने आप को साबित किया है। ठीक उसी तरह ये भी एक उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि हम लोगों को जब अवसर मिला है तो हम लोगों ने उस विषय में जहाँ आपने थोड़ी सी हमारे लिए पाबंदियाँ बना रखी थी, दीवारें खड़ी करने की कोशिश की, उसको हमने फांद के आगे बढ़ने की कोशिश की। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਸਰੋਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ हेलो नमस्कार साहब, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी जय गुरुदेव। सुरेंद्र जी जय गुरुदेव जी। सुरेंद्र ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਟੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਵਾਲਮੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਅੰਬੇਡਕਰੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਗੋ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ 020363000610। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।
ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਪਨਵਾਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ, ਜੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੇਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਏ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਟੋਕੀਓ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ। देखिए, मैं एक महिला होने के नाते आज सबसे पहले आपके दर्शकों को और सुन रहे सभी साथियों को जय भीम के साथ, आज के दिन फूलन देवी को शहादत मिली थी, उनके शहादत को नमन करती हूँ जी। वो न सिर्फ एक शहादत इस रूप में है कि उनको मारा गया था, बल्कि इस रूप में कि उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ी थी। शोषण जो किया जा रहा था उस समाज के ऊपर या उसके ऊपर जो किया गया था, उसका उन्होंने ज़ोरदार तरीके से मुकाबला किया। हालांकि हिंसा का मैं समर्थन नहीं करती, लेकिन क्योंकि उनकी शहादत मिली और उन्होंने उस अन्याय का, शोषण का विरोध करने के लिए अपना स्वाभिमान बनाए रखा, उनकी शहादत को नमन। दूसरा, आज जिस तरीके की स्थितियां हमारे सामने हैं, उस सिनेरियो में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आती है कि आपके आइडल कौन है, आपके आदर्श कौन है। हमारे साथ हमारे जितनी गुरुओं की परंपरा है, हमारे साथ जितनी साधु संतों की हमारी परंपरा है, लोकायत, चारवाक, बुद्ध से लेकर जैन और गुरु रविदास, वाल्मीकि की परंपरा भी कह सकते हैं। यहाँ पर तमाम हमारी जो परंपराएं हैं, उन्होंने जो जो काम किया, उनका काम जो था वो समाज का निर्माण करने के लिए था। उन्होंने उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और यही वजह कि आज हम भारत से बाहर भी अपनी बात को इतने खुले दिल से कह सकते हैं, अपने विचारों का फैलाव कर सकते हैं। वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो या फिर टीवी हो, मेन स्ट्रीम का मीडिया भले ही हो। हाँ, देखिए, एक बात ज़रूर महत्वपूर्ण है कि हम किसी के खिलाफ हम नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपके खिलाफ जा रही है, ये आपकी प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपनी बात कहें, चाहे वह विदेश के चैनल पे बैठ के कहें या भारत के मीडिया के सामने बैठ के कहें। और सोशल मीडिया आज पैरेलल में काम कर रहा है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए भी हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए उस सोच को आगे बढ़ाना है। जहाँ पे समाज को छोड़ा गया था, हमारे गुरुओं ने, हमारी पूरी संत परंपरा ने, हमारे जिन्होंने सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं जिन्होंने इस समाज की बेहतरी के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, पूरे बहुजन समाज के कल्याण के लिए एक ऐसी जगह पे छोड़ के गए कि वो आगे बढ़ने का रास्ता उंगली पकड़ के चलाने तक हमें छोड़ के गए। अब हम दौड़े कैसे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यही हमारा सबसे बड़ा एक संदेश है कि आप क्या वहीं पीछे जाकर अपनी बात करना चाहते हैं या आगे 2 कदम और बढ़ के बात करना चाह रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि ये इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के बीच में जाना एक माध्यम है हमारा अपनी बात को कहने का। आज हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये राइट दिया है कि हम दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी बात कह सकते हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ, ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ 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 ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਰਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ।
ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੈਨਰ ਪਾਰਕ ਈਸਟ ਟਾਈਮ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਡੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੇਡੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਟਸ ਦਿਖਾਲੇ, ਗਟਸ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੇ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। हेलो जय गुरुदेव, जय भीम जी। जय भीम। वीर जी कौन थे, कितों बोल रहे जी? मैं प्रेमान फ्रॉम लंदन तो बोल रहा। हाँ जी प्रेमान जी, लंदन वाले हो, की हाल है? हाँ ठीक ठाक है, थोड़ा हाँ ठीक ठाक है जी। प्रोग्राम तुसी मुद्दे हमेशा लैके बहुत अच्छे आंदे हो। ते पहला ते कौशल जी हुणां नूं बधाइयां ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਾ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਬੁਲਹਾਮਟਨ ਤੋਂ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮਾਨ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਹਰ ਤੇਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਂਸੂ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਆਂਸੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਭੈਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ बहन जी मैं आपका अति धन्यवादी हूँ। आप बिल्कुल जो कर रहे हो उसके साथ हम बिल्कुल सहमत हैं और हम चाहते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी आपको इतनी बख्शिश दें कि आपका नाम हमेशा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਤੇਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਤੇ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਚਮਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਐਤਵਾਰ ਗਿਆ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 50ਵੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। कौशल जी, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह लगा उस दिन? बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल मतलब पूरी कमेटी को और सभी जिन्होंने इतने भव्य प्रोग्राम का आयोजित किया, 50वीं जो उनकी सालगिरह थी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे डिस्पोरा में बैठे हुए लोग कम से कम जो भारत से एक तरह से बाहर रहते हैं, वो भारत से हर आने वाले व्यक्ति का इतना ध्यान रखते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मुझे जब वहाँ पर सम्मानित किया गया तो मेरे पास उस प्रोग्राम में जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए शब्द नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैं पूरी कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਨੀ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ, ਮੈਂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਘੁੰਗਟ ਕੱਢ, ਜਾਂ ਆ ਜੁੱਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕੱਪੜਾ ਆ नहीं पाना, इस दे बारे की कहना चाहते हो? देखिए, दुनिया के इतिहास को, न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे दुनिया के इतिहास में जब जब आप झांकते हैं, किताबों को खंगालते हैं या पूरे मतलब एनालाइज करते हैं पूरी हिस्ट्री को, वहाँ कोई भी किसी भी तरह का समाज रहा है। मेरे ख्याल कॉल आई, ले लीजिए। हेलो जयकदेव जी। हेलो हेलो हाँ जयकदेव जी कले साहब जी। जयकदेव जी कौन थे, कितों बोल रहे? अपने चरणजीत कमेंट्री वाले। हाँ जी, अपने जो डॉक्टर आए हैं इंडिया तो उन्होंने वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अपने ਹੀਮਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੀਪ ਅਪ ਦਾ ਗੁੱਡ ਵਰਕ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਚਰਨਜੀਤ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਜਾਂ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਭਾਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਸੱਤਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਵਹਮਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੱਤਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੱਤਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕਮੀ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੇਗਾ लेकिन बार बार नहीं बनेगा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग हमारे नुमाइंदों को जब पार्लियामेंट में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं, हम इस उम्मीद से भेजते हैं कि वो हमारे समाज की बात करेगा, हमारे समाज के लिए नई नई पॉलिसी बनेगी। एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में चाहे भले ही एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ जिस तरीके से समाज बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी भागीदारी मिलेगी। तो हमें अपने नुमाइंदों से ये उम्मीद रहती है। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि जब हम अपने रिप्रेजेंटेशन को वहाँ पर भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के या असेंबली में भेजते हैं, तो वो लोग चुप हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, वो क्योंकि उनकी ईमानदारी अपनी पार्टी के तरफ ज़्यादा रहती है, समाज के तरफ कम हो जाती है। हाँ, लेकिन मैं इतना इसमें ज़रूर कहूँगी कि जितना मैंने संविधान को पढ़ा है और उसकी पॉलिसीज़, उनकी पूरी मतलब जितना भी ऑर्डिनेंस है उसको पढ़ा है, उसको देखते हुए उनका जो एक तरह से एक बचाव का एक जो तरीका है वो ये होता है कि सिर्फ दलित समाज उनको चुन के नहीं भेजता, उनको बल्कि पूरा का पूरा इंटायर समाज के लोग उसको वोट देते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि पूरा समाज उनको वोट नहीं दे पाता, मतलब पूरा समाज ही सिर्फ वोट नहीं देता, दूसरा समाज भी वोट देता है, दूसरे समुदाय भी वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनकी भी बाउंडेशन होती है अपनी पार्टी के प्रति भी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि अगर वो बोलें तो अपने समाज के बीच में जाके उनको दुगना एक तरह से इनपुट मिलेगा, दुगना उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि समाज तो आखिर 5 साल के बाद फिर दोबारा उसी को वोट देगा अगर वो अच्छा काम करेगा तो बोलेगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा था कि शिक्षित बनने के बाद संगठित होने की ज़रूरत है और फिर आंदोलन करने की ज़रूरत है। ये आंदोलन की एक प्रक्रिया है कि आप अपने नुमाइंदे को कम से कम जुबान दे के भेजें। जब जुबान दे के हम भेजते हैं तो समाज उनको सिर माथे पर रखता है। तो हमें दुख इस बात का होता है कि हमारे अपने ही लोग उसमें कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं या फिर चुप्पी साध लेते हैं। चुप्पी साधने का मतलब भी एक तरह से गुलामी ही होती है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिसकी तरफ पहले से इशारा किया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोगों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स के ही बारे में बात करने हैं, बल्कि वो समाज मतलब वो व्यक्ति जो आगे बढ़ जाता है, जो समाज को एक नई दिशा दे सकता है, जो पॉलिसी मेकिंग का काम करवा सकता है, या पार्टी के अंदर भी अपनी एक आवाज़ को अपने समाज को रिप्रेजेंटेशन करते हुए दे सकता है, वो लेकिन देना नहीं चाहता। दूसरी चीज़, एक महिला होने के नाते मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम बार बार मैंने अपनी बातचीत में भी ये शुरू किया था कि हम लोग जब इक्विटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हम लगातार हमारा ये प्रयास रहा एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते भी, हालांकि मैं बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी समाज में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार
पे बैक टू सोसाइटी हम लोग करते हैं, उसके तहत भी हमने ये कहा था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल होना चाहिए, ताकि हम लोग अपना समाज का, अपनी दलित महिलाओं का बराबर का रिप्रेजेंटेशन देख सकें। तो आपने अभी तक तो पुरुषों को ही एक तरह से मौका दिया राजनीति में बोलने के लिए, तो क्यों ना महिलाओं को भी आप बराबर की भागीदारी दें। जो महिला घर को संभाल सकती है वो महिला संसद को भी संभाल सकती है। मेरा बस इसी में यही कहना था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर विद इन वुमेन रिजर्वेशन बिल हमें चाहिए, और वुमेन रिजर्वेशन बिल तभी पास होगा जो विद इन रिजर्वेशन लागू होगा। तो तभी हम लोग अपने आवाज़ के साथ, अपनी जुबान के साथ हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ असेंबलीज़ को, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम सुन पाएंगे। वो तभी होगा जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर नीतियां बनाई जाती हैं, जहां पर नीतियां लागू होती हैं। जी धन्यवाद जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ थैंक यू। ਐਜੂਕੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਜੀਟੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਐਜੀਟੇਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸੌਰੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋ, 6 ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ। ਕੀ कहना चाहते हो? बुक्कां किस बेस के उत्ते लिखियां, की अपनी थोड़ी सोच सी उस दे विच? देखिए, मेरी किताबें जो हैं वो लगभग जो संस्कृत टेक्स्ट में जो वुमेन की कंडीशन है उसको लेकर है, वो चाहे शूद्र स्त्री को लेकर हो या तमाम हमारी जनरल स्त्री को लेकर हो। दूसरा, मैं क्योंकि एक राइटर भी हूँ तो मैंने कहानियों पर भी अपनी किताब एक आ चुकी है जो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। राइटर होने के नाते एक कविता सुना दो कोई, फ्यू मिनट है आपको, 2 मिनट है आपने, लास्ट कोई भी सुना दो जो भी याद है आपको। सिसकता रहेगा मानव समय की धार से कब तक, सिसकता रहेगा मानव समय की धार से कब तक, अंधियारे को चीरकर उजाला होगा कब तक, अंधियारे को चीरकर उजाला होगा कब तक। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके आज़ाद टीवी चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों के माध्यम से लास्ट नहीं, शुरुआत है मेरी तरफ से, बिगनिंग मैं इसको कहूँगी कि मैं ये आप सब दर्शकों से भी और आप इस फोरम में बैठे हुए सभी लोगों से ये मांग करती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन हमें मिलनी चाहिए, और उसमें दलितों की भागीदारी, दलित महिलाओं की भागीदारी बराबर में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ठीक है, लग गया ठीक। नहीं, आप तो सब कुछ हैं, पूरे मतलब पूरे चैनल का करता धरता आप ही हैं, मुझे बहुत खुशी है। छोटा जिहा मान सम्मान है तो आप दे ਲਈ ਤੇ आज़ाद टीवी वालों स्वीकार करो। आज़ाद टीवी के ऐसे ही फलता फूलता रहे, आप समाज की जो सोच को, जो आज़ाद टीवी की जो कौशल जी थैंक यू वेरी मच, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ आज़ाद टीवी वालों और ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ वालों और मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ जी आया। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ।